सत श्री अकाल जी। अज आप गल करन जा रहे हैं जी तीन खेती कानूनों की। ये तिन्ने कानूनों को समझने वास्ते मैनूं तुहानूं पंजाब का व्यू देना पऊगा, भारत का व्यू देना पऊगा तो ग्लोबल व्यू देना पऊगा दुनिया पद्धर का। ये तिन्नां नूं जिन्ना चिर आपां जोड़ीए ना तो कहानी समझ नहीं आनी भी चली की जांदा है। ये तीन कानूनों को समझने वास्ते सानूं पिछे जाना पऊगा। पिछे सिर्फ हरी क्रांति तक ही नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन तक नहीं, उस तो पिछे जाना पऊगा कि ये नौबत आई क्यों, अज आप जिथे खड़े हाँ। चलो जी, लड़ीवार सिरे ना आप देखते हैं। देश की आज़ादी तो पहलों की गल करते हैं जी। 1947 हजे नहीं आया, देश आज़ाद नहीं होया, उदों भी खेती नूं रेगूलेट किया जाता सी। तीन कानून गोरे लैके आए। पहला जिमींदारी, फिर उस तो बाद आया जी महलवारी, फिर उस तो बाद आया रायतवारी। ये जिमींदारी कानून ये बंगाल, बिहार ते उड़ीसा के एरिए च लागू सी। इहदा सिस्टम की सी जी, जिमींदार मालक सी लैंड दे ते उही रेंट इकट्ठा करते सी, इत्थों रिवैन्यू इकट्ठा करते सी, इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स की कंपनी नूं भेजते सी। फिर आप देखते हैं जी महलवारी सिस्टम च की सी, साउथ इंडिया च लागू किया गया। इहदे च कंपनी रेंट इकट्ठा करती सी फार्मरस तो। रायतवारी ये नॉर्थ वैसट च अपने वाले एरिए सारे च लग्या रहा। ये जिहड़ा पिंड दा हैड हुंदा सी वो इकट्ठा करदा सी जी रेंट, ते उन्हें इकट्ठा करके देना किहनूं, देना तो गोरियां नूं ही है। पर उदों लैंडलॉर्ड क्लास का जन्म होया। हुण आ जाओ जी 1947 ते देश आज़ाद हो जाता है। ये कहा जाता है गोरे सानूं रेलां दे गए, गोरे ये दे गए, गोरे वो दे गए। पर इस आज़ादी तो पहला गोरे सानूं एक फैमिन दे के गए बंगाल का, जो बंगाल च अकाल पिया। डाटा कहता है जी 30 लाख तो 40 लाख लोग उत्थे मरे। डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है द विंस्टन चर्चिल हैज़ एज मच ब्लड ऑन हिज हैंड एज अडोल्फ हिटलर। मतलब चर्चिल के हत्थों ते उन्ना ही खून है जी जिन्ना अडोल्फ हिटलर दे है। अडोल्फ हिटलर ने की 40-50 लाख बंदा मारिया होना, तो मार तो इत्थे चर्चिल ने भी दिता बंगाल के फैमिन च। वो लोग तां नहीं मरे कि फूड है नहीं सी, नहीं फूड हैगा सी। आस्ट्रेलिया तो जहाज आए हुए सी फूड दे भर के, पर वो चर्चिल ने इत्थों मोड़ के ब्रिटेन भेजते। वर्ल्ड वार 2 चली जाती सी, वो कहंदा सानू लोड़ है, तुसीं भुखे मरदे हो मर जाओ। उत्थे जिहड़ा उन्हें फूड मंगाया वो आपदे लोकां नूं खवाउण वास्ते नहीं मंगाया, वो स्टोर करने वास्ते मंगाया भी जे जंग लंबी चल गई तो फिर एक पासे लोग मरी जांदे ने तुहाडे राज च, क्योंकि उदों गोरियां दा राज सी इत्थे, अकाउंटेबल गोरे ने। एक पासे तो लोग मरी जांदे ने, दूजे पासे वो स्टॉक करी जांदे ने। चलो आपदे लोकां नूं खवाउणा हुंदा तां भी लै जांदे तो गल समझ आउंदी है, स्टॉकिंग वास्ते लै गए। फिर देश आज़ाद हुंदा जी। इत्थे फिर डॉक्टर शशि थरूर लिखते हैं, उन्होंने एक किताब आई द एरा ऑफ डार्कनैस हिस्टरी की। उहदे चों दसदे है कि जदों गोरे भारत च आए ना तो दुनिया की इकोनमी च साडा 25% हिस्सा सी। जे मतलब दुनिया च 100 रुपये सी तो 25 रुपये भारत च सी। ते जदों गोरे गए उदों साडा वर्ल्ड इकोनमी च सिर्फ 3% योगदान सी। सानू 25 तो 3 ते कर गए। ये आप देखते हैं जी। आ 1947 का डाटा है जी, तो आ 2015 का मान लो तुसीं। जदों गोरे गए तो पढ़िया लिखिया की आबादी साडे देश च सिर्फ 12% सी, अज असी 74% हाँ। चाइना 85% है, अपने तो भी 11% अगे है। गरीबी उदों भारत में 70% सी। 70% भारत के लोग गरीबी रेखा तो थले रही जाते सी। अज 22% ने। जे अज भी लोग 22% गरीबी रेखा तो थले ने, फिर गौरमेंट क्यों कही जाती है भी असी फूड प्रक्योर नहीं कर सकते। प्रक्योर तो तुहानूं करना पैना जी। PDS के थले आ गरीबां नूं देना नहीं, ये 22% लोग कित्थे जाणगे। फिर आ जाओ जी GDP का योगदान। जदों देश आज़ाद होया ना तो उदों कल्ली खेती का योगदान देश की GDP दे विच, अर्थव्यवस्था दे विच 54% सी। अज कितना है जी? अज 16 तो 17% है। उदों जे 100 बंदे खेती च लगे हुए सी तो सानू 54 रुपये मिलते सी। 54 नूं 100 च वंड लो। अज जे 100 बंदा खेती च लग्या होया तो 100 नूं 17 रुपये मिलते हैं। अज सानू 17 नूं वंडना पैना। पर होया कि उदों देश की
60% ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 70-72% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। 70 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ 54 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ 45% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ 2015 ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 44% ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ 48% ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ 45 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ GDP 'ਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GDP 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 70% ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 54% ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਸੀ GDP 'ਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ GDP 'ਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 17%, ਪਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 45%। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਇਹ 1948 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਮਦਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਮਾਏਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ KC ਕੁਮਾਰ ਰੱਪਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਆ ਭੂਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੈਂਡ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਐਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 3000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 3000 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਤੇ ਸੋਇਲ ਫੋਰ ਟਿਲਰ, ਲੈਂਡ ਫੋਰ ਟਿਲਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹੀਕਾਰ ਕੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਖਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਐਕਟ ਵਾਂਗੂ, ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਪਰਸਨਲ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਤੀ, ਸੀਲ ਲਾਤੀ, ਕੈਪ ਲਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤੀ, ਹੱਦ ਬੰਨਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਲਾਤਾ ਜੀ।
कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 18 ਕਿੱਲਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਤੋਂ 18 ਕਿੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ 18 ਤੋਂ 27 ਤੇ ਕਈ 27 ਤੋਂ 54। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਪੈਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਫालतू ਰੱਖ ਲਾ। ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ 39 DPSP ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਿਰਫ 1%, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 74% ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲਿਊਮੀਨਾਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਜੂਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਰਮ 1972 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਿਮਟ ਬੰਨੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ 5 ਜਣੇ ਆ, ਮੈਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਤੀ, 10 ਆਪ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਤੀ, 10 ਤੀਜੇ ਦੇ, 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ ਅਸੀਂ 50 ਕਿੱਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ 72 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਲਾਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦਾ, 10 ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ 2 ਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਤੇ, ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ, 10 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਆਈ, ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਜੀ? ਜੇ ਸਰਪਲਸ ਸੀ, ਵੰਡਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਹ ਲੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਉਹ ਆਈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਲਿਮਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 30 ਕਿੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 80% ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤੋੜਤਾ। 50, 51, 52 ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ, 55, 56 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਉਹਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਲੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਸਟੇਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ, ਇਹ ਹੱਕ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸੀ,
ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ 3 ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਤੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰੱਖੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਧੱਕਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਰੇ ਸਪਰੇ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬੀਜਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਵੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੂਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜੀ ਨੇ 1951 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਲੀ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 4000 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਸੀ ਜੀ, 400 ਕਿੱਲਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੁੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 400 ਕਿੱਲਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਚਲਦੀ ਭੂਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਮਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 75% ਆਬਾਦੀ ਰਾਜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 51% ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਮਗਰੋਟ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੀ, 60 ਤੋਂ 70% ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਡਿਕਟਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਰ ਸਲੇਵਸ ਆਫ ਵੋਟਸ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵੋਟ ਪਾਵਰ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਲੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੈਲੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਕਸੀਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਬਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਏ। ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਹੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਲੀਆਂ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਭੂਦਾਨ ਗ੍ਰਾਮਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ 1969 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈਬਲ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ।
NCDC ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਜੀ? ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਰਲ ਕੇ ਹਲ ਸੁਹਾਗਾ ਤਵੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਜੇ ਤੱਕ APMC ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹਜੇ ਤੱਕ MSP ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਜਨ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਕਿੱਲਾ 4 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ 200 ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਨ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਓਨਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਪਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਖਪਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮੂਲ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਗਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, NCDC ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਜੀ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਣ 56 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 'ਚ ਫੌਜ ਭੇਜਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹਿਰੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ, 1962 'ਚੋਂ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵਜਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 1965 ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 64, 65, 66। ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਤੋਂ 66 2 ਹੋ ਗਏ। ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ PL 480, ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ 480 480। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਭੇਜਦਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ 16 ਟਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ 15 ਟਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 65 ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਾ ਮੀਲ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਰਤੀਓ, ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ 1965 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੰਨ ਹੈ ਵੀ FCI ਦੇ ਗੁਡਾਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1965 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ?
ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। 1966 ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਸ਼ਿਪ ਟੂ ਮਾਊਥ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਅੰਨ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਮ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈਲਪ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ USSR ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। NAM ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 70 ਪੈਸੇ ਆ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਕਰਤੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਨ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਣਗੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਨਾ। ਕਦਮ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕੇ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 1951 ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ, 9ਵਾਂ ਜੋੜਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਤੋੜਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1954 ਦਾ, 54 ਦਾ। ਤੀਜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ। ਦੂਜਾ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੰਡ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ 1955 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੰਨ ਦਾ, ਲਿਮਟ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਨਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਡਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਰਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
फिर आ जाओ जी 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਫੈਡ, NAFED। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਤਾ, ਕੋਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਨਗੇ, ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ FCI ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਤ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਆਲੂ ਲਾ ਕੇ ਸਫੈਦਿਆਂ 'ਚ ਜੱਟ ਰੋਇਆ GT ਰੋਡ ਤੇ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਫੈਦਿਆਂ 'ਚ ਜੱਟ ਰੋਇਆ GT ਰੋਡ ਤੇ? ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 2020 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਖਰੀਦੇ, ਸੇਬ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਲ ਸੀਡ ਇਹ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ FCI ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਟਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 10 ਟਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਅਦ 'ਚ 11 ਟਨ ਉੱਗ ਗਿਆ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਕਹੂਗਾ ਜੀ 1 ਟਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ FCI ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਿਰ FCI 'ਚ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, FCI ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, FCI ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦੂ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 1958 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FCI 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 55 ਦਾ ਦੇਖਿਆ, 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਫੈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ NCDC ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 1964 ਦਾ, ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕਦੇ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ FCI। ਆਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। FCI ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦਣਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਗਾਂ ਭੇਜਣਾ। FCI ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕੰਮ ਇਹਦੇ FCI ਦੇ ਨੇ। SK ਸਿਨਹਾ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਕਮਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ 24 ਦੇ 24% ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚੇ, 16 ਦੇ 16 ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਵਾਪਸ FCI ਤੇ। FCI ਬਣ ਗਈ। FCI ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ FCI ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ FCI ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੂਗੀ। ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, SK ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਟਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 21 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। FCI ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? FCI ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ 80, 90, 100 ਟਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੋ? 21 ਟਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ FCI ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। SK ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ FCI ਜੇ ਘਟਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ MSP, ਤੇ ਖਰੀਦੂਗੀ ਨਹੀਂ ਫਸਲ। ਜੇ ਖਰੀਦੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਤੱਕ। 64 'ਚ FCI ਬਣ ਗਈ ਜੀ। FCI ਨੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਣਾਏ,
ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 70% ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ। FCI ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅੰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਸਕੀਏ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ CACP, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲ ਕੇ CACP ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। CACP ਹੈ ਕੀ ਜੀ? ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, MSP, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਨਾ MSP, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣੀ 1965 ਚ। 75 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਈ? ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਝਾ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ CACP ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਫਸਲ 2000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵਿਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਗਾਊਗਾ? ਪਾਗਲ ਨਾ ਅਗਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ CACP, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਨ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਰਾਊਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, CACP ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਦਿਓ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ ਨਾਲ। 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋੜਨ ਦੇ। CA 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਇਨਪੁੱਟ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ, ਬੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਲਾਗਤ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ, ਕੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ C2 ਦਾ। C2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿਓ, ਜੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਠੇਕਾ ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 50% ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ 2014 ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨੇ ਜੀ, BJP ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗਲੋਬਲ ਇਮੇਜ ਸਮਝੋ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀਏ। ਲਾਗਤ ਦਿਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਮਿਹਨਤ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 50% ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਓ। 50% ਦੀ ਗੱਲ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖੋ, FCI ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, CACP ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। FCI ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ FCI, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ CACP। CACP ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਮਟ ਘਟ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸੋਚੋ MSP ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, FCI ਦੇਖੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। FCI ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? FCI ਤੇ ਅੱਜ 2,55,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੀ?
किसान तो महंगा खरीदिया, गांह एफसीआई ने सस्ता देता। तो गवर्नमेंट ने तो सबसिडी दी, पर वो एफसीआई नूं नहीं ना दी। एफसीआई ते अज कर्जा है। जे आ 3 किसानी कानून लागू हुंदे ने तो मैं तुहानूं तां ढांचा समझाई जाना कि एफसीआई खत्म होगी, सीएसईपी खत्म होगी। एफसीआई जाऊगी तो बफर स्टॉक जाऊगा, बफर स्टॉक जाऊगा तो पीडीएस जाऊगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस जाऊगा तो उहदे नाल जिन्ने बंदे जुड़े हुए छोटे छोटे डिपूआं 'ਚ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ ਜਾਊਗਾ। एफसीआई खरीदती है शैलरां तो, ਉਹ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 1965 66 67 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਤੋਂ IPS IAS IFS IRS ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਏ IPS ਅਫਸਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਦ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੇਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਈਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਉਹ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਮ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੋ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੋ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ UP, ਇਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ UP ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ PAU ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, NCRB ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਸੌਰੀ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 51 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। 51 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਟੇ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ PAU ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। PAU ਕਹਿੰਦੀ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 5300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
5300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਖਾਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹ 90 ਕਿਲੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਕਿਲੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। PAU ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੀ, ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਾਟੇ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ % ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ % ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1970-71 ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1970-71 'ਚ ਜੀ 50% ਪਾਣੀ ਟੂਬਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ 45% ਨਹਿਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, 45% ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਟਾ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 71% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ 52% ਸੀ, 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 71% ਤੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 29% ਤੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 6 ਲੱਖ ਬੋਰ ਸੀ 80-81 'ਚ। 1980 ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, 6 ਲੱਖ ਬੋਰ ਸੀ। 2015-16 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰ ਕਿੰਨਾ? 14 ਲੱਖ ਬੋਰ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, FCI ਬਣਾਈ, CACP ਬਣਾਇਆ, ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਨੀਡ ਪੰਜਾਬਸ ਵਾਟਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਗਜ਼ਲਿੰਗ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਿਰਫ 10% ਇਲਾਕੇ ਤੇ 9.62% ਹੈ, 10 ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਸਿਰਫ 10% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ % ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਅੱਜ 72% ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ MSP ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਧਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏ? ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ।
ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ? ਆਪਦੇ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। 70 71 ਚ 81 ਚ ਮੰਨ ਲਓ, 80 ਚ 1980 ਫੜ ਲਓ, 10% ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 72% ਝੋਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। 10 ਤੋਂ 72 62% ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। MSP ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ 10% ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੱਕੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਜਰਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਂ ਲਵਾ ਲਓ, MSP ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਲਾ ਦੂਗਾ। MSP ਤਾਂ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? 1980 81 ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 70 71 ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਪਰ MSP ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਅੱਜ MSP ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਲਵਾ ਲਓ। ਉਵੇਂ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਲੀ ਖਾਲੀ ਰਖਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉੱਗਣਾ। 5300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? 16000 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 3000 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਵਰਤਦਾ, ਤੇ 13000 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ FCI ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਝੋਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ 13000 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਗਵਾ ਲਓ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਾ ਲਓ, MSP ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲਾ ਲੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਜੋਹਲ ਕਮੇਟੀਜ਼। ਇੱਕ 86 ਚ ਬਣੀ, ਇੱਕ 2002 ਚ ਬਣੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਕੀ ਲਵਾ ਲਓ, ਮੇਜ਼ ਲਵਾ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। MSP ਤਾਂ ਦੋ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 138 ਬਲਾਕ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ 138 ਚੋਂ 108 ਬਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 2035 ਤੱਕ, 40 ਤੱਕ, 50 ਤੱਕ, 2050 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, 5 ਆਬ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜੂਗੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? 108 ਬਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਬ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਸਰਫੇਸ ਸਬ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ। ਇਹ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥਤੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥਤੀ 15 ਜੂਨ, ਵੈਸੇ ਜੂਨ 10 ਜੂਨ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਜੀ। ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਮਿੱਥੀ?
ਮੌਨਸੂਨ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਜੇ। ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਾਢੀਆਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਢੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਕੜ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਸੀਡਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੈਪ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਗਾਲ ਦਿਓ। ਵਿੱਚੇ ਗਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ, ਵਾਢੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਕਦੋਂ ਬੀਜੂਗਾ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਢੀ ਸਾਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜੂਗੀ ਡਾ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਢੀਆਂ ਲੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਲੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਢੂਗਾ ਲੇਟ, ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ। ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਧੂੰਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੂੰਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਣਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਥੀਏਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਟ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਟੱਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ MP ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ ਕਣਕ ਉਗਾਈ 171 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 132 ਲੱਖ ਟਨ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇਤੀ FCI ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਆਪ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, MP ਨਾਲੋਂ 52% ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 90 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 190 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ NCRB ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ NCRB। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,281 ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। 66 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਈ, 67-68 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 10,281 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ 10,281 ਮੌਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵਿਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10,281 ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ MSP ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 28 ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 28 ਕਿਸਾਨ, ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਨ 'ਚ? 24। ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, 50% ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50% ਵੋਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨੋਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ GNDU ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 1107 ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ MSP ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ? ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ MSP ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 108 ਬਲਾਕ ਸਾਡੇ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 90% ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੇ। 1100 ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਬਾਊਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗ੍ਰੇਨ ਬਾਊਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅੰਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। 90% ਸੁਸਾਈਡ ਇੱਕੋ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। KS ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮੱਝ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਘਟਨੇ ਜੀ?
ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਮਾਝਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖਦਾ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਦੁਆਬੇ 'ਚ NRI ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਨੇ, ਨਾ ਜੌਬਸ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਖੇਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ KS ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ PAU ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੈਂਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖ 'ਚੋਂ 80 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? 10 ਵੱਧ। ਜੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 90 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੰਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਖ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ 80 ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ 90 ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 107 ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 80, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 90, ਮਾਲਵੇ 'ਚ 107। ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ 136 ਹੈ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਜੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ 136 ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਿਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਲੀ MSP ਤਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ MSP ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜੀ? ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਮਾ ਹੀ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, 65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 67,000 ਨੂੰ ਸੀ। ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਮਾਲਕ ਕੋਲ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਠੇਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਟਨ ਦੀ ਬੈਲਟ 'ਚ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਪਰੇਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਕੋਟਨ ਕਰਕੇ, ਕੱਲੇ ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰਭਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਦਰਭਾ 'ਚ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ,
ਝੋਨੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ MSP ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? MSP ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਟਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ FCI ਖਰੀਦਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ 1100 ਮੌਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 95% ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ। RBI ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕਰਜ਼ਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 72 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਬੈਂਕ ਚੋਂ, 72% ਸੌਰੀ, ਤੇ 28% ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ 9 ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 72% ਤੇ 28% ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1.25 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ 80% ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2016 ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2016 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 17 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 20,000 ਰੁਪਈਆ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਈਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਹੋਣ, 20,000 ਨਾਲ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪੂਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। 20,000 ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਆਏ? 1700 ਰੁਪਈਆ। 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1700 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਪਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਖਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਪਲਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। 1700 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ 1 2 3 4 5 ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ, 17 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ 2016 ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 35,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 35 ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੱਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਆਉਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, FCI ਤਾਂ ਉੱਜੜੀ ਪਈ ਹੈ। FCI ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ MSP। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ ਕੀ ਜੀ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਤਾਂ 10,000 ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ? 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ। 20,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਹੈ, 1700 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਨੰਗਾ ਨਹਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਚੋੜੂਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ,
ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 85% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ। ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਲਾਲ ਪੈਨ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ 2-3 ਘਰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ 1 2 3 ਆਹ 3 ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 64% ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਮਾਇਆ 100 ਰੁਪਈਆ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 100 ਕੋਲਡ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ 100 ਚੋਂ 64 ਰੁਪਈਏ ਵਿਆਜ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਨ ਭਰਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। 64 ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? 35 ਰੁਪਏ 36 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਡਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰੋਪ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਵਰਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਵ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਡੋਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਕੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਫਾਹ ਬਣਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਇਕੋਨਮਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਕੋਨਮਿਕ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਈਆ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਆਪਾਂ RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ 72% ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ 28% ਬਾਹਰੋਂ। ਪਰ ਇਹ 28% ਤੋਂ 72 ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਲੱਖ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ।